जय जगन्नाथ पिलाने वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन पिलाने आमे ए क्लास रे क्लास 8 पिला मनकर जो नुआ बही आछि साहित्य सुरभिर पाठ 6 एबे मध्य बंचिछिर प्रश्नोत्तर आलोचना करबा पिलाने डेरी करबानी स्टार्ट करबा। देखो एक नंबर पिलाने तुमको कहिछि करा कि निम्नलिखित प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्हटिए दियो। लिखाई एबे मध्य बंचिछि गल्पर लेखक किए ना पिला लेखक गोदावर्ष महापात्र। 2 नंबर जेतेबेले गाँ जाक लोक साहाय्य केन्द्र को साहाय्य पे बाहर बेले बेणुधन कौन करथाए पिला लेखक पिंडारे तुनी होई ठिया होइथाए। 3 नंबर जेउ देशर मनीष साक्षी रूपे और स्वयं देवता बाट चली आसथिले बोली कथा अछि एही वाक्यांश रे केउ देवता विषय कहैछि पिला लेखक गोपीनाथ। 4 नंबर सिरेई साहाय्य केन्द्र रो चाउल न नेई बेणुधर कौन करथुला निजको दूर रे गछमरे बसथिला हला दूरे गछमरे बसथिला। 5 नंबर बेणुधर गछमरे केउ समय को बसथिला केउ समयरू ना सकाळ पहररू बुझा पड़ला। तापरे 1 नंबर खर पिला माने कहिछि उपरोक्त प्रश्न पई तुमर साथी माने विभिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती तुमे जा बाछिथिबा स्वर गुड काहे कि बाछिछ लेख कोन लेख पिला माने मु ए उत्तर गुड बाछिवार मुख्य कारण हेउछि मु एबे मध्य बंचिछि गल्पटी को भलो भाबरे पढि कि बुझिछि। कहानी रे बेणुधर दारिद्र्य सत्वे तार स्वाभिमान और मानसिक द्वंद्व ताकू साहाय्य केन्द्र रु भिक मागिबारू को अनुमति दे नथिला बोली स्पष्ट भाव में वर्णना कराइछि। तेणु विषय वस्तुर घटनावली एवं लेखक वर्णना को आधार करी मु एहार उत्तर गुडी को सठिक बोली विचार करूछि। बुझा पड़ला। तापरे क स्तंभ ख स्तंभ पिला माने क स्तंभ ख स्तंभ कहिछि श्यामल पत्र गहल तले शीतल पवनटीए टिके पाई से आखि बुझी अनेक भावे एटा पिला माने तुमर से कहिछि दीटा ऑप्शन भितरु ठीक उत्तरटी लिखिया पई पिला माने तुमर क ऑप्शनटा ठीक मनीष शांत अवस्था को आसिले ता चिंता करे ताहा ही वास्तवता। बुझा पड़ला। कहा पटरे अन्न नाही कि का मुहरे हस नाही एटा पिला माने क नंबर ऑप्शनटा ठीक अन्न नथिबारु मुहरे हस नथिला। 3 नंबर जहा पाउछंती मुठाए ता सिजेई खाइबा को बेल नाही हैला कि यार पिला माने उत्तरटा ख नंबर हबो लोकक खुदा असह्य हेबारु। 4 नंबर बेणुधर कथा सीमा पार हो गला एटा पिला माने 4 नंबर क ऑप्शनटा ठीक निज परिवार दारिद्र्य ही दुखर कारण। बुझा पड़ला। 5 नंबर बेणुधर देहर शीते उठला काहे कि उत्तर लिखे पिला माने ख ऑप्शनटा उदार व्यक्तिर कोमल हातर स्पर्श तार अंतरात्मा को छुईबारु। बुझा पड़ला। तापर कहिछि तुमे बाछिथिबा उत्तर गुड बंधु मान उत्तर सहित तुलना कर तुमे जे उत्तर बाच ता काहे कि बाच लेख लेख मु मोर उत्तर गुड को मो सांग मान सहित तुलना करी देखिल जे मो भितर अनेक उत्तर प्राय समान रहउछि। मु ए उत्तर गुड बाछिबार मुख्य कारण होछि मु ए जो विषय वस्तु और बेणुधर मानसिक अवस्था को भल भाबरे पढ़ी बुझिछि लेखक वर्णना और कहानीर घटनावली को आधार करी मु ए उत्तर गुड को बाछिछि। बुझा पड़ला। तापर दुईटी सरलार्थ पिला माने तुम पई अछि। फास्ट अर्थ कहिछि कहार स्वप्न पालित गोटे गछमूल पत्थर उपर बसी पड़ी खाली देखिला ताकू दिसिला गोटे प्राचीन विराट जाति हठात भिकारी पलटिगला देखिब कहार डट डट पलटिगला। उक्त गद्यांशटी पठित अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बही थिबा एबे भी मु बंचिछि गल्परू आछि एठारे तुमर लेखक बा गाल्पिक गोदावर्ष महापात्र गौरव और महिमा मंडित ओडिशा किपरि भिकारी जाति रे परिणत होइथिला बेणुधर भावना मध्यरे प्रकाश करछंती। बुझा पड़ला। आउ गोटे पैराग्राफ पर लिखिबो बेणुधर 10 दिन धरी साहाय्य केन्द्र रु चाउल आनी फेरुथिला तार समान बोध जोगु से अन्य पाखरे हाथ पताया को लज्जाबोध करथुला। दुर्भिक्ष प्रपीड़ित लोकंक चाउल बंटा केन्द्र रे धाड़ी रे छिड़ा होई हाथ पाधुथिले ता भितरे जणे जणे होई धाड़ी रे छिड़ा हेबाकू तार इच्छा नथिला। भोकिला मानकर हा अन्न चित्कार रे ता कान तप्ता हेउथिला गोटे गछ मूरे बसी रहिथिला बेले ता भावना भितर को आसुला किपरि ए प्राचीन दुर्भिक्ष जाति भिकारी पलटि गला जीवन थाउ थाउ अपमान वर्ण करनेला पथ भूली गला ये सब भाबुथिला के से जो बेणुधर हैला कि। ख नंबर चीर श्यामल बकुल छुरिया ना मूले शह शह तरुण प्राण रे जो शिक्षार मंजी पोता जाइथिला ता कौन शेष को बढ़ी उठिला ए भिक मागिया पई चीर श्यामल डडट भिक मागिया पई
ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ବହିରେ ଥିବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଉତ୍କଳମଣି ଏଠି ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ର ହେଲା କି ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ର ଲେଖକ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଶିକ୍ଷାର ପରିଣତ କ'ଣ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବେଣୁଧର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବେଣୁଧର ମନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜଗତକୁ ଚାଲିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ସେ ନିଜର ତାରୁଣ୍ୟକୁ ଖୋଜି ପାଏ। ସେ ବି ଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ି ଭାବୁଥିଲା ସେ ନିଜେ ଜାଗିବ ଓ ଦେଶକୁ ଜଗାଇବ। ମାତ୍ର ତା ପାଠପଢ଼ା ଅକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତା ଭାବନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବକୁଳ ଛୁରୀ ଅନା ଫୁଲ ଗଛ ତଳେ ପ୍ରାଚୀନ କରାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାର ପରିଣତ କ'ଣ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଶହ ଶହ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ହେଇଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପିଣ୍ଡାରେ ବେଣୁଧର ତୁନି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କାରଣ କ'ଣ ନା ଗାଁ ଯାକ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବେଣୁଧର ପିଣ୍ଡାରେ ତୁନି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ହାତ ପତାଇ ମାଗିବାକୁ ବେଣୁଧର ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି। ବୁଝିଲା କି। ଖ ନମ୍ବର ବେଣୁଧର ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲା ନା ନିଜେ ଜାଗିବ ଆଉ ଦେଶକୁ ଜଗାଇବ। ଗ ନମ୍ବର ବେଣୁଧର ଭିକ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲା ନା ବେଣୁଧର ଆତ୍ମସମାନ ବୋଧ ଥିବାରୁ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ ଭାବିଲା। ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବେଣୁଧର କେତେ ଦିନ ଯାଇ ଚାଉଳ ନ ଆଣି ଫେରିଆସିଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ 10 ଦିନ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଯାଦୁଘର ବୋଲି କାହାକୁ ଆଇଛି ନା ସିରେଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ବୁଝାଗଲା। ତାପରେ ବେଣୁଧର ଗଛମୂଳ ପଥର ଉପରେ ବସି ଜାତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା ନା ବେଣୁଧର ଗଛମୂଳ ପଥର ଉପରେ ବସି ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି ହଠାତ୍ କିପରି ଭିକାରୀ ପାଲଟିଲା ତାହା ଭାବୁଥିଲା। ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଜାତିଟା କିପରି ଅପମାନ ବ୍ରଣ କରିନେଲା ତାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। 6 ନମ୍ବର କହିଛି ବେଣୁଧର ପଥର ପରି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ମହାପୁରୁଷ ଜଣ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ବେଣୁଧର ପଥର ପରି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ମହାପୁରୁଷ ଜଣକ ତାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାର ଅନୁମାନ ଆଉ କଳ୍ପନା କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ। କ ନମ୍ବର କହିଛି ବେଣୁଧର ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ମୁଁ ବେଣୁଧର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆଦରି ନଥାନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଖ ନମ୍ବର ପାଠ ପଢ଼ି ତୁମେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ମୁଁ ଜଣେ ସଚେତନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ନାଗରିକ ହେବି। ମୋର କାମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବି। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହେଲା କି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ତୁମ ଘରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରୁହେ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ମୋ ଘରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏହାର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇବି। ଅନ୍ୟକୁ ହାତ ନ ପତାଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇବି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଯଦି କେବେ ତୁମେ ବକୁଳ ବନକୁ ଯାଅ ସେଠାରେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ କେଉଁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଯଦି ମୁଁ ବକୁଳ ବନକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ ଜାତୀୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବକୁଳ ଫୁଲର ମଧୁର ସୁଗନ୍ଧ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଦେବ ଓ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୋର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭରିଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର ଯଦି କେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼େ ତେବେ ତୁମେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତା କରିବ? ଯଦି କେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ଅଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବା ଭୋକିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବି। ଚାଉଳ ଡାଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବି। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୀଜ ଓ ସାର ଦେଇ ପୁଣି ଚାଷ କରିବାକୁ ସହାୟତା କରିବି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାହାଣୀ କଳ୍ପନା କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବେଣୁଧର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଯଦି ବେଣୁଧର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଚାଉଳ ଆଣି ନିଜ ପରିବାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଭିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପଢ଼ିଥିବା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ମହାପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲେ ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ଓ କାହାଣୀ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗଳ୍ପର ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଖ ନମ୍ବର ବେଣୁଧର ଯଦି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ବେଣୁଧର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତା। ସେ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା।
କିମ୍ବା ମହାପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଏ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଗ ନମ୍ବର, ଯଦି ବେଣୁଧର ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିନଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ବେଣୁଧର ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କଥାକୁ ମାନିନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଏକ ମହାନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଏ ଜାତି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଗର୍ବର ସହ କହିପାରିନଥାନ୍ତେ ଓ କାହାଣୀଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ନମ୍ବର, ବେଣୁଧର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ବେଣୁଧର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତା। ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦର୍ଶର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭିକାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବର ସହିତ ଏ ଜାତି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲି କହିପାରିନଥାନ୍ତେ ଆଉ ଗଳ୍ପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଓ ନମ୍ବର, ବେଣୁଧର ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ବେଣୁଧର ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ହରାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଗଳ୍ପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ପୋତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭିକାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାନ୍ତା। ପରେ ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବର ସହିତ ଏ ଜାତି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲି କହିପାରିନଥାନ୍ତେ। ପିଲାମାନେ କିଛି ଗ୍ରାମାର ଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଦୂରର ଡ୍ୟାସ୍ ପାଣି ପରି ଭାସିଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଲେଖ ମରିଚିକା। କପୋତର ଡ୍ୟାସ୍ ଧ୍ୱନି ବେଣୁଧରର ମୋହ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କରୁଣ ଧ୍ୱନି। ଜୀବନ ଥିଲେ ଭାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ହାତ, ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ। ପାଠ ପଢ଼ି ବେଣୁଧର ଭାବିଲା ଯେ ଦେଶକୁ ଦେଶ ନା ଜଗାଇବ, ହେଲା କି ତା ଦେହ ଡ୍ୟାସ୍ ଉଠିଲା ନା ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ତାର ଭାଷା ବିଚାର ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଅଙ୍କ ଆଉ ତୀର। ଅଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ସେ ଅଙ୍କରେ ବହୁତ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ନାଟକଟି 5ଟି ଅଙ୍କରେ ବିଭକ୍ତ। ତୀର, ଅର୍ଜୁନ ତୀର ସନ୍ଧାନ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଥିଲା। ନଦୀ ତୀରରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହେ। ଏଠି ତୀର ହେଲା ମାନେ ନଦୀ କୂଳ, ଏଟା ହେଲା ଧନୁ ସର, ହେଲା କି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କହିଛି କାଳ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। କାଳ ଚିହ୍ନି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଟାରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୋତେ ହସେଇଲେ, କାନି ପତେଇ ସେ ମାଗିପାରେ, ହେଲା କି। ଏଇଟା ସବୁ ଟେନ୍ସ ଦେଖିକି ଆମେ ଲେଖିବା। ନିମ୍ନ ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା, ଏଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି। ତୁମେ ତାକୁ ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବା, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିବା। ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ। ବ ବା ବି ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ଏଟା ଲେଖିବ ତୁମେ। ସେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ସେ ଅନୁରୋଧ କରି କହିବେ। ବେଣୁଧର ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ବେଣୁଧର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି, ଏଟା ଲେଖିବ ବେଣୁଧର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର, ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ କ୍ଷଣ ଠିଆ ହେଲେ। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲେଖିବ ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ କ୍ଷଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ କ୍ଷଣ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ କ'ଣ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦକୋଷ ବିଚାର। ତୁନିର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହେବ ନୀରବ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପିଲାମାନେ ତପନ। ଦେବତାର ହେଲା ସୁର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ଦାନବ ବା ରାକ୍ଷସର ହେଲା ଦାନବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ନମ୍ବର, ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କହିଛି। କଟା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ହାତ ପତେଇ ଠିଆ ହୋଇ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ, ଏଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର ସ୍ୱାଭିମାନ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ମାତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଦେଖେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗତ, ଏଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର କଳ୍ପନା। ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ସେ ଭାବିଲା ସେ ଜଗିବ ଦେଶକୁ ଜଗାଇବ, ଏଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଦେଶ ପ୍ରେମ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିରାଟ ପଥର ରୂପ ପତିତପାବନ ବାନାର ଉଡ଼ୁଛି, ହେଲା କି, ଏଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଭକ୍ତି। କେଉଁଠି ସେ ଆପଣାର ମୁହଁଟା ଲୁଚାଇ ଠିଆ ହୋଇପାରିଥାଏ କି, ଏଟା ମାନେ ତୁମର ଲଜ୍ଜା। ତାପରେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏଟା ମାନେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ସେହି ନିରସ ସଂସାର ଭିତରେ ତାର ଆଶାର ଝଣା ଶୁଖି ଆସିଛି, ଏଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର ହେଲା ନିରାଶା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ କହିଛି ବାକ୍ୟ ବିସ୍ତାର, ହେଲା କି। ଏଟା ପିଲାମାନେ ବହିରୁ ଖୋଜି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏଠି କିଛି ଦେଇଛି ତୁମେ ଦେଖ। ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା, ମାନେ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଠେଲି ଦେବାରୁ ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। ତାକୁ ଦିଶିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ଜଳାଶୟଟି ଦିଶିଲା, ହେଲା କି। ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଲା, ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲା।
तापरे मुह बुलेई देखे पिला लिखिबा मुह बुलेई देखिला केही जणे ताको प्रश्न पचारुछि। बेणुधर घर को फेरीला बेणुधर खाली हाथ रे द्रुत गति घर को फेरी आसला किपरि ठिया हबो ना किपरि एते समय एते बड़ धाडी ठिया हबो बोली लिखिदब। बुझा पड़ला पिला माने एतिकी तुमर प्रश्न उत्तर थिला तुमे एको खाता रे नोट करिवो ये टिके इंपोर्टेंट विषयटा तो परीक्षा रे निश्चय क्वेश्चन आसीबो। आउ वीडियो टी अति मात्रा रे शेयर करिवो आउ वीडियो लाइक कर देबो चैनल को सब्सक्राइब करिवो। थैंक यू।